اگر آپ کے قسمت میں دیندار آ جائیں، نیک بیوی آ جائیں، تو آپ سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ کیسے کامیاب ہے؟ آؤ میں مختصر سا واقعات اور اوقات میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے جاؤ بازار جاؤ اور گوشت خرید کر لاؤ، آپ جیسی بازار جائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مذہب کے لوگوں سے گوشت خرید لیں گے اور اپنے بیوی کے سامنے لا کر رکھیں گے، بیوی اگر نیککار ہو، بیوی اگر دیندار ہو، بیوی اگر ایماندار ہو، بیوی اگر قرآن و حدیث کو جاننے والی ہو، وہ بیوی آپ سے پوچھیں گے یہ گوشت تم نے کہاں سے خرید کر لایا؟ آپ جواب دیں گے میں نے مشرک کے دکان سے خرید کر لایا، میں نے کافروں کی دکان سے گوشت خرید کر لایا۔ وہ آپ کی بیوی کہے گی جاؤ اس کو ریجیکٹ کرو، یہ گوشت تمہارا نہیں چلے گا، یہ گوشت حرام ہے، یہ گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر یہ وضاحت کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل بھی کر دی کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں، اے بندو، ہم نے تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر خون حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر ان حلال جانور کا بھی گوشت حرام کر دیا ہے جن کو ذبح کرتے وقت، چھری چلائے جانے کے وقت اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ ہم اور آپ مشرک کی دکان سے چکن، ہم اور آپ مشرک کی دکان سے مٹن کھانے والے، ہم اور آپ مشرک کی دکان سے چکن کھانے والے، ذرا تصور کرو اور اپنی زمینوں میں ذرا جھانک کر دیکھو کہ ہم کتنے کتنے گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہم کتنے کتنے برائیاں کر رہے ہیں، ہم کتنے کتنے حرام، حالانکہ ہمارا خون پسینے کی کمائی ہے، ہم اپنے خون پسینے اور حلال پیسے سے گوشت کو خرید کر لاتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن یہاں اس گوشت کو جب کاٹا گیا، اس جانور کو ذبح جب کیا گیا تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر کا نام لیا گیا۔ اس لیے وہ گوشت چاہے بکری کا ہو، چاہے بکرے کا ہو، چاہے کوئی بھی حلال جانور کا ہو، اگر اللہ کے نام سے اس کو ذبح نہ کیا جائے، اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بیوی آپ کو کہیں گے جاؤ اس گوشت کو ریجیکٹ کرو، وہ گوشت حلال نہیں ہے۔ آپ پھر بازار جائیں گے اور پھر کسی جگہ سے دکان سے گوشت خرید کر لائیں گے، بیوی اگر نیک کار ہو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ گوشت تم نے کہاں سے خرید کر لایا؟ آپ کہیں گے فلاں جگہ میں ایک دکان ہے، وہاں آج گوشت بالکل سستے میں دے رہا ہے، سستے میں دے رہا ہے، 100 روپے کلو والا گوشت 50 روپے میں دے رہا ہے۔ کیسے؟ آپ کے یہاں ٹرین چلتی ہے نا، کوئی ٹرین چلی اور کوئی جانور کٹ گئے، اور جیسے کٹے اگر اس کا کوئی جسم کاٹ جائے اور پھر بھی باوجود وہ جانور زندہ رہے، مثلا کوئی پیر اس کے کاٹ گئے اور اس کو لا کر دکاندار سستے میں بیچ رہا ہے اور آپ اس کو سستے میں خرید کر لاتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جانور اگر زندہ ہے اور اگر آپ اس کٹے ہوئے پیر کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ گوشت آپ کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ما قطع من البہیمہ، میرے پیارے ساتھیوں، جو جانور کا کوئی پیر، کوئی ٹانگ کاٹ جائے اور آپ اس کو کھانے کی کوشش کریں گے اور کھانا چاہیں گے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے بلکہ حرام ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ بازار جائیں گے اور کسی کے مال چرا کر کوئی سامان خرید کر لائیں گے اور آپ کی بیوی آپ سے کہیں گے کہ تم نے اتنا روپیہ کہاں سے لایا، تم نے یہ کمائی کر کے کہاں سے لائے، تمہارے پاس تو اتنا درہم و دینار نہیں تھے، باوجود تم نے اتنے سارے سامان کہاں سے لائے؟ وہ کہیں گے میں نے فلاں آدمی کا فلاں آدمی کی بیک لوٹی، میں نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا، میں نے فلاں مسلمان کو قتل کیا، میں نے فلاں مسلمان کے مال کو دگا دیا، میں نے فلاں مسلمان کے مال کو چوری کیا، میں نے فلاں مسلمان کے مال کو ہڑپا۔ وہ بیوی کہیں گے جاؤ جاؤ میں یہ گوشت ریجیکٹ کرتی ہوں، یہ گوشت تمہارے لیے حلال نہیں، یہ سامان تمہارے لیے حلال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حجۃ الوداع کے اندر 1,44,000
1000 या 1,00,000 प्लस सहाबा के दरमियान ऐलान कर दिया, आए लोगों, आए मेरे सहाबियों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर एक मुसलमान का खून हराम है, तुम्हारे ऊपर एक मुसलमान का माल हराम है, तुम्हारे ऊपर किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उछालना और खेलना हराम है। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन मालुहु व दमुहु व इर्जुहु, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का माल हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का खून हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उछालना हराम है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वो बीवी अगर आपकी नेककार है, वो बीवी आपकी अगर दीनदार है, वो कहेंगे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी इन हराम कमाई को खाने वाली नहीं हूँ, वो ये कहेंगी कि मैं तुम्हारी हराम कमाई खाने वाली नहीं हूँ। मेरे प्यारे साथियों, फिर आप जाएंगे और हलाल कमाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमाई नहीं कर पाएंगे और मांग कर लेकर आएंगे, मांग कर लेकर आएंगे। आपके हाथ है, पैर है, दोनों हाथ मजबूत है, दोनों पैर मजबूत है, बावजूद आप मांग कर खाएंगे, गोया कि आप फकीरी काम करेंगे। बीवी कहेंगी कि तुम्हारे हाथ है, पैर है, बावजूद तुमने मांग कर खाया, तुमने मांग कर लेके आए, तुम्हारा ये माल मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह फरमाता है, भीख मांगने वालों क़यामत के दिन उनके चेहरे पर निशान पड़े होंगे, जिनके पास हाथ है, जिनके पास पैर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उनके निशान उनके कपाल में, उनके सिर में कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब हम एहसास करें, अब हम अपने ज़मीरों में झांक कर देखें कि हम भीख मांगने वाले कितने हैं। हाथ है, पैर है, बावजूद भीख मांगते हैं। और इससे मुराद जहेज है, जहेज। इसके बारे में हमें लोग ये बताते हैं कि अभी खुलकर तकरीर मत कीजिए, जब शादी हो जाएगी तब पता लगेगा कि ईमान कितना मजबूत है, तब इसके बारे में खुल के तकरीर कीजिए। ये बात याद रखें, ये भी फ़कीरी हालत में आप गोया के भीख मांग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक हदीस के अंदर है जो मैंने आपके सामने बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के अंदर गए, आपने अत्तलअतु फिल जन्ना, जन्नत के अंदर झांका, जन्नत में झांक कर देखा, फ़राइतु अक्सर लिअहलिल फ़ुक़ारा, तो आपने सबसे ज़्यादा किसको पाया? फ़कीरों को पाया, मिस्कीन को पाया, गुरबा को पाया। इसका क्या मतलब है? जो मांगे वो फ़कीर है, मांगने वाले फ़कीर है नहीं। जिनकी हालात अल्लाह ने ख़राब कर दी, जिनकी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने ख़राब कर दी, जिनकी स्थिति अल्लाह ने ख़राब कर दी, वो फ़कीर है, मांगने वाला फ़कीर नहीं है। इसका मतलब ये है, जिसको जो चाहे मांगे, जो चाहे हाथ फैलाए, वो हाथ फैलाकर अपने आप को फ़कीर नहीं कह सकते हैं। और इस हदीस के तहत जन्नत के अंदर उनकी तादाद ज़्यादा नहीं हो सकते। आपने किसको देखा? जो फ़कीरी हालात में इस दुनिया से गुजरे हैं, जो फ़कीरी हालात में इस दुनिया से गए हैं, उसको अल्लाह के नबी ने देखा। जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी की है, वो फ़कीरों की है। मेरे प्यारे साथियों, और जहन्नम के अंदर अल्लाह के नबी ने जिसको सबसे ज़्यादा देखा, फ़राइतु अक्सरा लिअहलिहन निसा, सबसे ज़्यादा आपने औरतों को देखा। मैं इन्हीं दो हदीसों की दो जुमले की तशरीह करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। एक फ़कीरी हालत और एक औरत के सिलसिले में। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल कमाइए, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह ने पैर दिए हैं, आप हलाल तरीके से कमाइए। ये आप दूसरों के माल चुरा कर और दूसरों के माल हड़प कर कब तक खाएंगे? मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखना, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई आदमी उठ जाए और खड़े होकर कहे कि मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, आप इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए और अपने परिवार के अंदर बांट दीजिए, अपने बीवी को खुश कर दीजिए, वो माल से आपकी बीवी तो खुश हो जाएगी, आपका बच्चा तो खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन एक बात रखना, याद रखना, वही माल अगर गरीबों को दे दिया जाए, वही माल अगर मिस्किनों को दे दिया जाए, कम से कम उसका भी चूल्हा संभाल जाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करना, भीख मांग कर मत खाइएगा और हमेशा सोचिएगा कि हम हलाल कमाई खाएंगे। अब आइए मैं वो मंजर आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हिजरत कर रहे हैं। हिजरत करने के बाद
सबसे पहला कदम आप मदीने की सरजमीन पर रखे। हिजरत करके मदीना गए, आपके साथ आपका सहाबा भी गए। हिजरत जब किए तो कोई सामान आपके साथ नहीं था, जिस तरह हम और आप हिजरत कर रहे हैं। अगर कोई कटिहार से किशनगंज हिजरत करके जाए मेरे प्यारे साथियों, उनके पास ट्रक में माल लाता हुआ चला जाएगा, सारे सामान समेत हिजरत करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी और सहाबा किराम जब हिजरत की तो कोई माल उनके साथ नहीं था, कोई दौलत उनके साथ नहीं थी। बगैर माल के, बगैर असबाब के, बगैर दौलत के आपने हिजरत किए। खाने के लिए कोई सामान नहीं था, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, बगैर सामान के आपने हिजरत किए। अल्लाह के नबी मदीने जाने के अंदर, मदीने के अंदर जो अंसार थे और मक्के से जो हिजरत किए, गोया को सबको आपस में जमा कर दिए और सबको भाईचारा कायम कर रहा है। मीडिया वालों, अगर ये तकरीर तुम्हारे कानों पर पहुंचे, अगर तुम्हारे पास पहुंचे तो लिखो भाईचारा की मिसाल कितनी बड़ी है। ये हमें और आपको कितना ये वाकया सबक देता है, अल्लाह के नबी ने कितना भाईचारा कायम किया है। मदीने के अंसारों के दरमियान और मक्के के मुहाजिरों के दरमियान भाईचारा कैसे कायम किया। आज ये कहते हो कि मुसलमान को देश से निकाला जाएगा और अदर कंट्री में भेजा जाएगा, लेकिन जो दूसरे स्टेट से आए, दूसरे मुल्क से आए, उसको इस देश में जगह दी जाएगी। लेकिन जो इस देश में पले, जो इस देश में बढ़े, जो इस देश के नागरिक कहलाने के हक रखता है, आप उन्हीं को जगह नहीं देंगे। एक बात याद रखना, जो अपने को नहीं पहचाना दूसरों को कैसे पहचान सकता है। मेरे प्यारे साथियों, भाईचारा की मिसाल अल्लाह के नबी ने इस वाक़े से कैसे दी है। आओ, अल्लाह के नबी अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम कर रहा है, हाथ पे हाथ रखकर भाईचारा कायम कर रहा है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, मुहाजिर है, हिजरत करके मदीना गए हैं, और मदीने के एक अंसार जिसका नाम साद बिन रबी है, उनके हाथ पे उनके हाथ रखते हैं और उनसे उनके बैत, उनसे उनका सुलह कराते हैं, उनसे उनके भाईचारा कायम कराते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये उखवत और हमदर्दी, और जब भाईचारा कायम कर दिए तो कैसा रिजल्ट आया, कैसा नतीजा आया, कैसा इनाम आया। आज कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, कैसा इनाम आया, कैसा रिजल्ट आया। लेकिन वहां भी भाईचारा कायम किया तो कैसा रिजल्ट आया, कैसा नतीजा आया। देखिए, जब भाईचारा कायम हो गए, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम हो गए, वो अंसार खड़े होता है और कहता है, फ़क़ाल अली अब्दुर्रहमान, आए अब्दुर्रहमान, आप हिजरत करके आए हैं, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आपके पास सोने के लिए, बिछाने के लिए चादर नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं है, आपके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, उक़ासिमु का, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं माली निस्फ़ैन, अपने मालों को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। 2 बाग है, एक बाग तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ। यहाँ तक के वो उस सब बीजू का 2 बीवी है, एक बीवी को मैं तलाक दे देता हूँ, तुम उसको पसंद कर लो और अपनी जौजियत में शामिल कर लो। लेकिन ऐ मेरे प्यारे साथियों, और भीख मांग कर खाने वालों, दूसरों के माल पर लालच करने वालों, वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह क़ाल बारकल्लाहु फीका मालिका क़ाल बारकल्लाहु मालुका व औलादुका। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे और तुम्हारी आलो अयाल में बरकत दे, तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारी बीबी में बरकत दे, तुम्हारे खाने में बरकत दे, तुम्हारे सामान में बरकत दे। बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका। ऐ लोगों, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सामान को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाग को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जमीन को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े को लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे दुल्लूनी अलस्सूक, बाजार का रास्ता दिखाओ। कहाँ बाजार है? ये काढ़ा गोला का रास्ता दिखाओ, कटिहार का रास्ता दिखाओ, हम बाजार जाएंगे, तिजारत करेंगे और तिजारत से डबल मुनाफा करेंगे,
तिजारत और हलाल की कमाई करेंगे, उससे हमारे पास माल होंगे, उससे हमारे पास दौलत होंगे, तुम्हारे इन माल को मैं लेने वाला नहीं हूँ। उसने कहा मेरे प्यारे साथियों, जब भाईचारा कायम हो गए, उसने कहा मैं एक बीवी को तुम्हारे हक में दे देता हूँ, एक बाग को तुम्हारे हक में दे देता हूँ, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाग को लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए, मैं तिजारत करूंगा, हलाल की कमाई करूंगा, खून और पसीने की कमाई करूंगा, जंगल में जाकर लकड़ियां काट काट कर लाऊंगा और बाजारों में फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, आगे बताया जाता है उसको एक बाजार का रास्ता दिखाया गया, जिस बाजार का नाम कैनुका है, वो बाजार का रास्ता दिखाया और वो बाजार गए और सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट किए, तिजारत स्टार्ट किया, वो घी और पनीर से। और फिर उसके बाद जितना मुनाफा हुआ, मेरे प्यारे साथियों, हदीस वाले लिखते हैं कि वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ पूरे मदीने में अमीर बन गए, पूरे मदीने में दौलत वाले बन गए। और दौलत बनने के बाद जब शादी किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म में, उनके चेहरे में, उनके बदन में मेहंदी का निशान देखा, जर्दी का निशान देखा। आपने पूछा है अब्दुर्रहमान क्या शादी हो गई, ये निशान किस चीज की है? उसने कहा मैंने एक अंसार की औरत से शादी कर ली। यहाँ देखिए अल्लाह के नबी भाईचारा कायम किए, मदीने के अंदर अल्लाह के नबी भी है और अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी है, लेकिन शादी हो रही है, अल्लाह के नबी को खबर नहीं। हमारे यहाँ अगर बड़े बेटे को, बड़े बाप के बेटे को, बड़े लाट के बेटे को अगर खबर ना हो या खबर देने में भी अगर ताखीर कर दें तो आप उसका चेहरा देखिएगा कैसा मुरझा जाएगा, ऐसा लगेगा कि सुर्खी माइल की तरह हो गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा आए अब्दुर्रहमान ये निशान किस चीज की है? उसने कहा मैंने एक अंसार की औरत से शादी कर ली। आपने पूछा महर में क्या दिया हो? यहाँ पूछे जाएंगे जहेज में क्या मिला। आपने पूछा महर में क्या दियो? उसने कहा खजूर के एक गुठली के बराबर हमने सोना दिए हैं। माल इतना हो गया, दौलत इतनी हो गई, शर्त है कि आप हलाल तरीके से कमाइए। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फिर आपने आखिरी जुमला कहा औलिम बिशा, वलीमा करो वलो बिशा, औलिम वलीमा करो वलो बिशा, अगरचे एक ही बकरी हो। ये तरीके बताए गए हैं, महर दो वलीमा करो, इसके अलावा कोई और बातें इस हदीस के अंदर नहीं है। तफसीर वाले, हदीस वाले लिखते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास इतना माल हुआ, इतनी दौलत हुई, इतना माल हुआ, माल की फराउनी में कभी घमंड नहीं किए। लेकिन हमारे पास अगर बिल्डिंग बन जाए हम कितने फख्र करने वाले बन जाते हैं। माल की फराउनी इतनी हुई, इतने माल हुए, इतने ज़मीन व जायदाद हुए। हदीस में लिखते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह से ज़्यादा डरने लगे और खौफ खाने लगे। जब उनके सामने खाना लाया जाता, जब उनको खाना पेश किया जाता, वो खाना खाने के वक्त अल्लाह से डरा करते थे, आय अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माल की बदौलत, मेरे दौलत की बदौलत मुझे इस दुनिया में ही बदला दे दिया जाए और क़यामत में मुझे सवाब से, बदले से महरूम कर दिया जाए। और कभी कभी मसअब इब्न उमैर को याद करते थे। वो मसअब इब्न उमैर जो इस्लाम लाने से पहले जो हमेशा अगर जोहर में कोई कपड़ा पहना तो असर के बाद दूसरा कपड़ा चेंज कर लिया करते थे, फिर असर के बाद जो कपड़ा पहना मगरिब के वक्त कपड़ा चेंज कर लिया करते थे, हमेशा दूसरे कपड़े पहना करते थे। लेकिन जब इस्लाम लाया उनकी गरीबी हालत ऐसी रही, गरीबी हालत तो नहीं लेकिन अपने जिस्म में कपड़े नहीं ओढ़ रहे और अल्लाह ताला से डर रहे। और जब आखिरी मौत हुई, आखिरी वक्त जब उनका जनाजा उठने लगा, मेरे प्यारे साथियों कफन का कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ। एक छोटा सा कपड़ा कफन का लाया गया, अगर सर छुपा रहा है तो पैर नंगे हो रहे हैं, अगर पैर में वो कपड़ा डाला जाता है तो सर नहीं छुप, सर खुल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस चीज को याद किया करते थे और अल्लाह से ज्यादा डरा करते थे। लेकिन हम और आप हैं, हमेशा दूसरों को घमंड दिखाकर चला करते हैं। हमारे पास दौलत आ जाए हम किसी को मारने के लिए तैयार नहीं। आओ मेरे प्यारे साथियों, जो दौलत कमाकर इस दुनिया में अपने आप को बड़ा समझते हो, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, क़यामत के दिन तुम्हारा हशर और नशर क्या होगा। सुनो
سنو اس دنیا کے اندر اگر زندگی میں آپ نے پوری زندگی تکلیف ہی تکلیف سے گزاری، پوری زندگی آپ نے غریبی حالت میں زندگی گزاری، پوری زندگی میں آپ نے اگر کبھی چین سے کوئی کھانا نہیں ملا، چین سے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، آپ کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ان بے چین انسانوں کو، ان غریب اور لاچار انسانوں کو جنت میں گوتا دیا جائے گا، جنت کے اندر اس کو ایک مرتبہ داخل کیا جائے گا، جنت کی نعمتیں دے کر اس دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہوئی، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنے بھی بے چینی اور بے قراری آئے، ان تمام چیزوں کو ایک بار جنت میں گوتا پانے سے، ایک بار ان کو گوتا دیے جانے سے ان تمام مصائب اور تمام تکالیفوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں جو ان تمام عیش و عشرت کرنے والے، بڑے سکون کے ساتھ رہنے والے، بڑے چین کے ساتھ کھانے والے، بڑے عیاشی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ نے بہت دے کر رکھا ہے، یہ شکریہ اور نعمت تو ادا کر سکتے ہو، لیکن فخر کی زندگی گزار کر مال آنے کے بعد گھمنڈی کر کے مال کو فضول راستے میں خرچ کرنے والے، اگر سنو دنیا میں زندگی بھر عیش و عشرت کرنے میں پوری زندگی گزار دی، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو ایک بار جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس دنیا کی تمام سکون کو بھول جائیں گے، اس دنیا کی تمام سوکھ چین اور اس دنیا کی اطمینان والی زندگی کو بھول جائیں گے۔ اس لیے آپ حلال کمائی کرنے کی کوشش کیجئے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ حلال کھائیں گے، ہمیشہ سوچئے کہ حرام نہیں کھائیں گے، اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ غریبوں کی مدد کریں گے، لیکن غریبوں کے مال لوٹنے والے کچھ لوگ ہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اے لوگوں، قرآن تو چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں بہت طریقے مال دیا ہے، جو پاکیزہ مال ہے، جو پاکیزہ رزق ہے، انہی کو کھاؤ، حرام کے پیچھے نہ پڑو، حلال کے پیچھے دوڑو، اگرچہ تمہیں بکریاں ہی چرانا پڑے، اگرچہ تمہیں جنگلوں میں لکڑیاں ہی کاٹنا پڑے، یہ حلال کمائی کر کے کھاؤ، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں ہم بکریاں چرانے جائیں گے، سماج کی نظر میں ہماری عزت چلی جائے گی، لیکن وہ رب تو چیخ کر کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا عزت دوں گا، جسے چاہوں گا ذلیل کروں گا۔ انسان کی نظر میں آپ بالکل انسان کی نظر میں عزت والے نہ بنیے، اللہ کی نظر میں عزت بنیے۔ آؤ اس دنیا کے مال و دولت کے چکر میں پڑنے والوں، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا گزر مدینے کے قوالی بازار سے ہوا، مدینے کی عالیہ بازار سے ہوا، میرے ساتھ صحابی بھی تھے اور میں صحابی کے بغل میں چلا کرتے تھے، اتنے میں نے دیکھا ایک مری ہوئی بکری پڑی ہے، اس کے اندر عیب بھی ہے، مری ہوئی بکری ہے۔ میں نے صحابہ سے پوچھا اے صحابیوں، تم میں سے کون چاہتا ہے یہ مری ہوئی بکری خرید کر لے لے، 1 درہم میں خرید کر لے لے، 1 روپے میں خرید کر لے لے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اور اگر یہ لو کانا حیّن فیہ عیبن، یہ زندہ بھی ہوتے اس کے اندر عیب ہے، کون اس کو روپے میں خریدے گا؟ حالانکہ یہ ابھی تو مردار ہے، حالانکہ یہ تو مری ہوئی ہے، اور مری ہوئی بکری کو ہم اگر فری میں مفت میں ہمیں دے دی جائے تو ہم اس مری ہوئی بکری کو نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ ان ھذا علیکم، اے میرے پیارے صحابہ سنو، یہ مری ہوئی بکرے سے بھی اس دنیا کی زندگی ذلیل ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا میں تمہیں زیادہ دن نہیں رہنا ہے، جس طرح مری ہوئی بکری کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح اس دنیا میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، بھلے تمہیں حرام طریقے سے مالوں کو خرید کر، حرام طریقے سے مالوں کو جمع کر کے اپنی اولاد کو دے کر جانے والے، اپنے بیوی کے لیے چھوڑنے والے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑنے والے، جب قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو تم بھی چیخ کر کہو گے یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ، اے اللہ دنیا میں ہم نے ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کمائی کی تھی، ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کا مال کمایا، ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کی دولت کمائی، اے اللہ آج میں جہنم جب ڈالا جائے گا قیامت کے دن وہ کہے گا اے اللہ
آج مجھے جنت ملنے کے لیے اگر آپ مجھے جنت دیں گے تو اب میں اپنے بیٹوں کو تیرے دربار میں جہنم کے لیے ڈال دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی فدیے میں ڈال دیتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے اندر تمام انسانوں کو اگر جہنم میں ڈال دیے جائیں اور مجھے جنت مل جائے تو مجھے منظور ہے۔ ہم اور آپ بیٹے کے لیے کیا نہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں حرام کمائی کر کے اپنے بیٹوں کو دیں گے، بیٹا ہمارا قیا جب تک بچے رہے گا، جب تک حیات رہیں گے ان کے، جب تک وہ زندہ رہیں گے ہمارا نام کرتے رہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ آپ کو جہنم میں ڈالے گا تو آپ کہیں گے یا اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے جنت دے دے۔ آپ غور کیجئے کہ حرام کمائی کر کے اپنی اولادوں کے لیے جمع کرنے والے آپ دولت اور مال نہیں جمع کر رہے ہیں، کیا جمع کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ جیسے کہ مسافر اس دنیا کے اندر آتا ہے، جیسے کہ مسافر چلتا ہے، ویسے ہم اور مسافر کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک مسافر یہاں سے چلتے ہوئے کٹیہار تک جاتا ہے، پھر کٹیہار میں جب تھک جاتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سستاتا ہے، جیسے ہم اور آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر کشن گنج کی دھرتی پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے ہم اور آپ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آئے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہنا زیادہ دن نہیں ہے، ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی تو عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پکڑ کر کہا تھا، اے عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب، اس دنیا میں ویسے رہو جیسے کہ مسافر آدمی رہتا ہے، جیسے کہ اجنبی آدمی رہتا ہے، اس دنیا میں ویسے ہی رہو، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اس دنیا میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ اور ہاں سنو، اذا امشیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے، جب سورج ڈھل جائے، جب تم بستر میں سونے کے لیے چلے جاؤ تو حساب و کتاب کر لیا کرو، ہم نے دن میں کتنی گالیاں دی، ہم نے دن میں کتنے علماء کو بدنام کیے، ہم نے دن میں کتنی برائیاں کی، ہماری زبان نے کتنی خطائیں کی، ہماری زبان نے کتنی غلطیاں کی، آپ یہ حساب کر لیجئے اور صبح کا انتظار نہ کیجئے اللہ ہمیں صبح تک زندہ رکھے گا یا نہیں، آپ صبح کا انتظار نہ کیجئے۔ اور جب اجاز باتا فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو آپ یہ حساب کر لیجئے ہم نے رات بھر کتنی غلطیاں کی، ہم نے رات بھر کتنی برائیاں کی، اور آپ بالکل شام کا انتظار نہ کیجئے، ہو سکتا ہے آپ شام تک مردوں میں لکھے جائیں گے۔ انسان جب شام کے وقت سونے جائے یہ حساب کر لے کہ ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی، اور یہ نہ سوچے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے ملے، جب صبح ہو جائے تو آپ شام کا انتظار نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمیں شام تک ہمیں اس دنیا میں رکھے جائیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، آپ حلال کمائی پر زیادہ توجہ دیں اور حرام کمائی سے بچیے۔ اور حرام کمائی سے بچنے کے لیے اس میں اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعید جملے عطا کی ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبیہ وقالہم سوا۔ جس طرح حرام کمائی کرنے والے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس کی گواہی میں کوئی شامل ہوتا ہے، اگر کوئی سود کھاتا ہے اور اس کی گواہی میں کوئی شامل ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی گواہی دینے والا ہے، میرے پیارے ساتھیوں سب کا گناہ برابر ہے، وقالہم سوا۔ لیکن اچھائی کوئی اگر کرتا ہے آپ اس کے ساتھ زیادہ دینے والے نہیں ہوں گے، اچھائی کے ساتھ دینے والا زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن اچھائی کے ساتھ دینے والے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوں گے۔ ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے ہمیں اس میں نیکیاں حاصل ہوگی، ہم دینی مجلس میں بیٹھیں گے ہمیں نیکیاں ملے گی، ہمارے گناہ مٹائے جائیں گے، لیکن ہم برے کاموں میں لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، کوئی کہا تھا کہ اگر آپ برائی بھی کرتے ہیں تو تنہائی میں کیجئے، کیوں ایسا نہ ہو کہ پکڑے جاؤ، اللہ اگر تمہارا ٹھکانہ جنت کر دے، اور وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے گناہ کیا تھا، وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے بیڑی پی تھی، وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے نشے پان کیے تھے، وہ آدمی اللہ کے پاس جا کر کہے گا اے اللہ آپ اس کو جنت کیوں دے رہے ہیں، یا اللہ اس نے میرے سامنے دنیا میں برائی کی تھی، آپ اس کو جنت کیوں دے رہے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ برائی ابھی اگر کرنا ہے تو تنہائی میں کیجئے۔ اس کا مطلب میں یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ تنہائی میں برائی کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک اصول بتائے ہیں، آئیے میں آپ کو حلال کمائی کی طرف لے کر چلتا ہوں، اور ایک دو واقعات سے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ حلال کمائی کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس دنیا میں اللہ نے مختلف جانور پیدا کیے ہیں، اور کسی جانور کے گوشت آپ کے لیے حلال کیے، کسی جانور کا دودھ آپ کے لیے حلال کیے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں جو لوگ
गलत फतवा देते हैं कि कुरान में कहाँ इतने नाम का जिक्र है, कुरान में कौवे के बारे में कहाँ है, कुरान में कबूतर के बारे में कहाँ है। साफ साफ क्लियर हदीस में ये बयान कर दिए गए हैं कि उन जानवर का नाम जिनका कुरान में तज़किरा हो गया आप उसको हलाल तरीके से खाइए, लेकिन उन जानवर के भी नाम लिए गए हैं जो हदीस और कुरान में नहीं है, लेकिन उनकी अलामत बताए गए हैं कि जो पंजे से शिकार करता है वो जानवर आपके लिए हराम है, और जो अपने सामने वाले तो दांत से किसी को चीर फाड़ कर खाता है वो जानवर आपके लिए हराम है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप ये एहतियात कीजिएगा। और कुछ लोग ये फतवा देते हैं कि कुत्ते खाने के बारे में क्या है, कुत्ता खाया जाएगा या नहीं। कुत्ता खाने की बात तो छोड़िए, कुत्ते की कमाई भी आपने हराम कर दी है। आपने फरमाया कि फी अशियाइन व हर्रमहा समनुल कल्बी, कुत्ते तो छोड़िए बहुत सी चीजें हमने हराम कर दी, कुत्ते की कमाई भी आपके ऊपर हराम है। कुत्ते की गोश्त की बात कर रहे हैं, एक कुत्ता एक ऐसा जानवर है, आप तजुर्बा कीजिए, आप बहुत से जानवरों को तजुर्बा कीजिए, बहुत से जानवर बिल्कुल आपको भी अच्छे लगेंगे, हालांकि वो भी कुछ हराम होते हैं, लेकिन कुत्ते के बारे में अकीदा रखिए। कुत्ता जब जमीन में चलेगा अपने मुंह को जमीन में रगड़ता हुआ चलेगा, अपने मुंह को जमीन में रगड़ता हुआ पाखाना से क्रॉस करेगा, पाखाना को छोता हुआ जाएगा। और कुत्ता जब अपने मुंह अड़ाएंगे, जब कुत्ता अपने मुंडी हिलाएंगे तो उनकी जो मुंह होते हैं वो उनका चेहरा जो होता है वो किसी जिस्म के बदन पे नहीं पड़ेंगे, बल्कि किस जगह पे पड़ेंगे, शर्मगाह पर पड़ेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया जिस घर में कुत्ते हो उस घर में फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जिस घर में तस्वीर हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इस हदीस से साफ साफ पता चलता है कि कुत्ते पालना कैसे हैं। कुछ लोग, और एक हदीस में है कि कुत्ता मजबूरी में पाला जा सकता है, लेकिन जिनके पास मजबूरी ही नहीं है। और मेरे भाइयों, हमारी माँ बहनें इस मसला को नोट कर लीजिए, हमारी माँ बहनों को बिल्ली से दुश्मनी है। बिल्ली अगर आ जाए बर्तन में मुंह डाल दे उसको मार के भगाएंगे। बिल्ली बर्तन में मुंह डाल दे उसको झूठा समझेंगे, लेकिन कुत्ते के बारे में क्या है, जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे, इज़ा उलिगा फीहिल क़ल्बु तुहूर इनाय अहदिकुम इज़ा उलिगा फीहिल क़ल्बु यग़सिलहु सबअ मर्रातिन उलहुन्न बित्तुराब, जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे आप उसको 7 मरतबा धोइए। मेरी माओ बहनों, आपको 7 मरतबा उस बर्तन को धोकर साफ करना होगी, तब वो बर्तन आपके लिए पाक होंगे। और पहली मरतबा या आखिरी मरतबा मिट्टी से धोए जाएं। लेकिन बिल्ली के बारे में हमारी माँ बहनों का क्या ख्याल है, बिल्ली को पता नहीं वो कितने खराब समझते हैं। हालांकि बिल्ली के बारे में अल्लाह के नबी की सही हदीस मौजूद है कि इन्नहा लैसत बिनज्सिन, बिल्ली नापाक जानवर नहीं है, उनमें कोई नजिस नहीं है, उनमें कोई नापाकी नहीं है। इन्नमा हिया मिनत तौअफीन अलैकुम, बल्कि वो तो घरेलू जानवर है, वो हमेशा घरों में ही रहा करते हैं। इसलिए बिल्ली अगर किसी पानी में मुंह डाल दे, किसी वुजू के बर्तन में ही मुंह डाल दे, उस पानी से आप वुजू कर सकते हैं। अब आइए हलाल कमाई करने वाले और एक वाक़े में आपके सामने बयान कर रुखसत होऊंगा। हलाल कमाई करने वाले और हराम कमाई करने वाले सुनिए, अगर आप चाहेंगे कि हराम कमाई करेंगे और आप ये समझेंगे कि हलाल कमाई करेंगे, हलाल कमाई करने वाले अगर आप हलाल कमाई करके भी हलाल रास्ते में इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप अल्लाह के रास्ते में नहीं देंगे, अगर आप मस्जिद में नहीं देंगे, अगर आप गरीबों की मदद नहीं करेंगे, अगर आप सदका नहीं देंगे, अगर आप उसको ज़कात में नहीं देंगे, हलाल रास्ते में खर्च नहीं करेंगे, सुनिए कुरान में अल्लाह ताला ने एक वाक़े में नक्शा खींचा है। एक ऐसा ज़माना गुजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसा ज़माना गुजरा है, वहाँ पर एक बाग का किस्सा मशहूर है। बाग का किस्सा मशहूर है। हुआ ये था कि एक बाग था, उसमें जो फल वगैरह हुआ करते थे उसका मालिक क्या करते थे, उसका मालिक उसको 3 हिस्सों में बांटते थे। एक हिस्सा उस पैसे से उस बाग को फिर से उस बाग को फिर से उजागर किया जाए, उस बाग से फिर उस पैसे से उस बाग की फिर देखभाल की जाए, और एक हिस्सा गरीबों में दिया करते थे और एक हिस्सा अपने लिए रखते थे। 3 हिस्सा करते थे। लेकिन जब बाप मर गया, उनके बेटे के हक में ये बाग आ गया।